Good afternoon to all. This is Nagamira. Our subject is operating systems. In that operating systems, today's our topic is thread libraries. Okay, na? Here our topic is thread libraries. Before that, what is our yesterday's topic? Let us discuss. Okay, na? Threading models. Okay, na? Also called as multi-threading models. Okay, na? That is our topic. So, what is the main objective of multi-threading models? These multi-threading models discuss how user threads are mapped to kernel threads. Okay, na? Yeah, there are three common types are there. First one is one-to-one model. Next one is many-to-one model. Next one is many-to-many model. Okay, na? Coming to our first one, in this one-to-one model, what happened here? Here, user thread. Okay, na? One user thread is mapped to one kernel thread. Okay, na? That is the meaning of one-to-one method. So ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ maps each user thread to kernel thread. Okay, na? It provides more concurrency. Here concurrency is nothing but parallel execution. Okay, na? So with the help of one-to-one model we can develop concurrency, that means parallel execution in multi-process systems. Okay, na? What is the main drawback? It consists of only one main drawback, and that is చెప్పగలరా? Creating user thread requires creating the corresponding kernel threads. Okay, na? When we create user thread, okay, na, we must require creating the corresponding kernel thread. That is the drawback. Okay, na? Yes, that is the meaning of one to one already discussed yesterday. Okay, na? Coming to our many to one model, is what happened here in this many to one model. In this many to one model, many user level threads mapped to only one kernel thread. Okay, na? So simply here more than one user threads are linked to, here link is nothing but map to one kernel thread at a time. At a time only one user threads are mapped to kernel thread. Okay, na? Adanడి. So at a time two or more ఉన్నా సరే at a time only one user thread is mapped to one available kernel thread. Okay, na? So here there is one drawback, and that means here if data back parallelism. Okay, parallelism is not used here. Okay, na? So in this many to one model, unable to run the parallel on multiple processes. So parallelism అనేది implement చేయలేరండి. Okay, na? This is about our many to one. Coming to our many to many model, here what happened? So it uses multiplexing concept. Okay, na? It using multiplexing concept. So what is the meaning of multiplexing? Okay, na? Two or more combined as one. Okay, na? Two or more combined, two or more inputs ఉంటాయండి, ఒకే ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మై మల్టీప్లెక్సర్. సో మెనీ టు మెనీ మోడల్ యూజెస్ మల్టీప్లెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్. దట్ మీన్స్ ఏముంటుందంటే చూద్దాం. ఓకే, హియర్ దేర్ ఆర్ మెనీ యూజర్ థ్రెడ్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు మెనీ కెర్నల్ థ్రెడ్స్. ఓకేనా, ఒకసారి మనం చూద్దామండి. మెనీ యూజర్ థ్రెడ్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు మెనీ కెర్నల్ థ్రెడ్స్. మరి ఏ విధంగా ఉంటుందంట, హియర్ యూజర్ థ్రెడ్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ది కెర్నల్ థ్రెడ్స్. ఒకసారి మన డయాగ్రామ్ చూస్తే చూడండి ఒకసారి. యూజర్ థ్రెడ్స్ ఏమో 4 ఉన్నాయి, కానీ కెర్నల్ థ్రెడ్స్ ఓన్లీ మనకి 3 ఉన్నాయి. చూడండి, కెర్నల్ థ్రెడ్స్ మనకి 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు. కెర్నల్ థ్రెడ్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో యూజర్ థ్రెడ్స్ అన్నీ ఉండొచ్చు, లేదా లేదా కెర్నల్ థ్రెడ్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, మెనీ టు మెనీ మోడల్లో ఏం జరుగుతుంది? మెనీ టు మెనీ మోడల్ ఏముంటుంది? కెర్నల్ థ్రెడ్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో యూజర్ థ్రెడ్స్ కూడా అన్నీ ఉండొచ్చు, లేదా కెర్నల్ థ్రెడ్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా యూజర్ థ్రెడ్స్ ఉండొచ్చు. మన డయాగ్రామ్ ఏమిటండి? యూజర్ థ్రెడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, కెర్నల్ థ్రెడ్స్ 3 ఉన్నాయి. చూడండి, సో ఇట్లా ఉన్నా సరే మెనీ టు మెనీనే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో సింప్లీ ఇన్ దిస్ మెనీ టు మెనీ మోడల్, ఓకేనా, మెనీ యూజర్ థ్రెడ్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు మెనీ కెర్నల్ థ్రెడ్స్. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ ఏంటండి, హియర్ యూజర్ థ్రెడ్స్ మే బి మోర్ దాన్ కెర్నల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా, ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, లేదా కెర్నల్ థ్రెడ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మై ఏంటండి, మెనీ టు మెనీ మోడల్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ లాస్ట్ టాపిక్ అండి. ఓకేనా, ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ లాస్ట్ టాపిక్? ఉన్నాయండి? ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ లాస్ట్ టాపిక్? ఉన్నాయా? ఓకే, చెప్పండి సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఒకసారి. మళ్ళీ ఒకసారి ఏదండి అన్నీ ఇది ఒకటేనా? ఇదొకటే సార్, ఇదో చెప్పండి సార్. సో మెనీ టు మెనీ మోడల్. What is the meaning of many to many model? Here many to many means
many user threads are linked to many kernel threads. Okay na? Many user threads Okay, are sir. mapped to many kernel threads. That means user threads are exactly equal to kernel threads are మోర్ దాన్ ది కెర్నల్ థ్రెడ్స్. అంటే యూజర్ థ్రెడ్స్ అనేవి కెర్నల్ థ్రెడ్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు. అంటే కెర్నల్ థ్రెడ్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నైనా ఉండొచ్చు, లేదా కెర్నల్ థ్రెడ్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెర్నల్ థ్రెడ్స్ 3 ఉన్నాయండి, యూజర్ థ్రెడ్స్ 3 ఉండొచ్చు. లేదా కెర్నల్ థ్రెడ్స్ 3 ఉన్నాయి, యూజర్ థ్రెడ్స్ 3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మన డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. కెర్నల్ థ్రెడ్స్ 3 ఉన్నాయి, యూజర్ థ్రెడ్స్ 4 ఉన్నాయి. చూడండి, అట్లా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో కెర్నల్ థ్రెడ్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈక్వల్ గా యూజర్ థ్రెడ్స్ ఉన్నా, లేదా కెర్నల్ థ్రెడ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా, ఇవి యూజర్ థ్రెడ్స్. వాటిని మనం మెనీ టు మెనీ మోడల్ అంటామండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మెనీ టు మెనీ మోడల్. ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థమైందండి? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మెనీ టు మెనీ మోడల్. నెక్స్ట్ అవర్ సార్ టాపిక్. అర్థమైంది సార్. Yes, అర్థమైంది సార్. today's our topic is thread libraries. Okay na? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. ఓకేనా? థ్రెడ్ లైబ్రరీస్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ లైబ్రరీస్? ఓకేనా? ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ థ్రెడ్ లైబ్రరీస్ డిస్కస్డ్ లాస్ట్ ఆఫ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ కదా. నిన్న లాస్ట్ 5 minutes డిస్కస్ చేసామండి థ్రెడ్ లైబ్రరీస్ గురించి. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ లైబ్రరీస్? సో థ్రెడ్ లైబ్రరీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ది programmers with an API for creating and managing the threads. That means using our thread libraries, we can create new threads. Also, we can manage already created threads. And thread libraries ఏం చేస్తాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఉండడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ సంథింగ్, ఎనీ జావా లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to some using some maybe if you want to use some mathematical functions or some string functions in our C language, ఏ విధంగా చేస్తాం? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హెడర్ ఫైల్స్ కదా. హెడర్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఆ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హెడర్ ఫైల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైబ్రరీస్ అండి. ఓకేనా? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ హెడర్ ఫైల్స్ ఏం చేస్తాం? మన ప్రోగ్రామ్ లో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. Same as thread libraries. ఎందుకంటే using thread libraries we can create new threads, or we can manage already created threads అండి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ thread libraries. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ thread libraries. అర్థమైందా? డెఫినెట్స్ అర్థమైందా? ఓకేనా? అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. So simply, thread libraries are used to provide the programmers with an API. Here, API is nothing but application program interface. With the help of thread libraries, we can create and also we can manage the threads. Okay, na? Authentic. So thread libraries may be implemented either in user space or kernel space. Okay, na? Thread libraries అనేవి మీరు ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అంట? సో కావాలంటే యూజర్ స్పేస్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదా కెర్నల్ స్పేస్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ thread libraries. So simply, thread libraries may be implemented either user space or kernel space. కావాలంటే మీ ప్రోగ్రామ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుని ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీరు కెర్నల్ థ్రెడ్స్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ thread libraries. ఓకేనా? సింప్లీ here there are 3 different types of thread libraries అండి. ఓకేనా? There are 3 different types of thread libraries. These 3 different types of thread libraries are purely depends upon type of the operating system we are using. మీరు యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బట్టి. ఓకేనా? వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి? వాయిస్ క్లారిటీగా లేదా? ఉంది సార్. ఓకే అండి. ఓకేనా? సో there are 3 different types of libraries are there. ఓకేనా? These 3 different libraries are purely depends upon type of operating system we are using. మీరు యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బట్టి మీరు ఏ థ్రెడ్ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకోవాలో డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సింప్లీ what are those? First one is POSIX thread, next one is Win32 thread, next one is Java thread. ఓకేనా? సో మళ్ళీ చూద్దామండి. There are 3 different types of threads. First one is POSIX, next one is Win32, next one is Java thread. These all are discussed in first unit, that is system calls అండి. In system calls topic, these 3 are discussed very briefly. ఓకేనా? చాలా బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసామండి.
అక్కడ సిస్టమ్ కాల్స్ ఇక్కడ డెప్త్ అవుతుంది మళ్ళీ చూద్దాం ఓకేనా సో there are three different types of thread libraries are there these three different types of thread libraries are depends upon type of the operating systems we are using okay coming to our first one that is POSIX okay here POSIX thread also called as P thread and simply okay POSIX thread also called as P thread okay మరి ఏం చేస్తుంది ఇది ఓకేనా using this p thread we can provide user or kernel libraries so for example for example POSIX thread ని మీరు కనుక యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు యూజర్ లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కెర్నల్ లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అదండి సో హియర్ POSIX threads ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ అవర్ p thread అండి ఓకేనా POSIX threads ఆర్ ఓకేనా హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ అవర్ POSIX thread సో సింప్లీ ఇక్కడ POSIX ముందు వచ్చిందా p threads ముందు వచ్చినాయి చెప్పగలరా ఒకసారి ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ POSIX thread ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ p thread అండి దాని నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ చేసింది మనం POSIX అనమాట ఓకేనా సో అందుకోసం POSIX ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ p thread అంటాం ఓకేనా అదండి నెక్స్ట్ వన్ Win32 thread మరి ఇదేంటిది ఓకేనా సో Win32 thread ఈజ్ another type of thread library ఓకేనా దిస్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ కెర్నల్ లెవెల్ థ్రెడ్స్ ఆన్ విండోస్ సిస్టమ్స్ ఓకేనా సో యూజింగ్ అవర్ Win32 thread వీ కెన్ డెవలప్ ఓన్లీ కెర్నల్ లెవెల్ లైబ్రరీ అండి ఓకేనా కెర్నల్ లెవెల్ లైబ్రరీ మాత్రమే మీరు యూజ్ చేసుకోగలరు ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు యూజర్ లెవెల్ లేదనమాట Win32లో కమింగ్ టు అవర్ జావా what is the meaning of Java thread? So here Java threads are runs on JVM, okay, Java Virtual Machine. So this is the brief introduction of our three different types of threads. Okay, now put them into depth గా చూద్దామండి ఓకే నా put them గురించి depth గా చూద్దాం చూడండి coming to our p thread సో సింప్లీ p thread ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏమన్నామండి POSIX thread ఓకేనా మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఇది ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పాం there are three different types of threads okay now depends upon our operating system these three different types of threads are depends అని చెప్పాం కదా సో సింప్లీ p threads are available on Sun Solaris okay Sun Micro Systems అంటాం కదా Sun Solaris systems or Unix or Linux okay నా మనం యూజ్ చేసే Unix or Linux ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండొచ్చు లేదా మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ యాపిల్ ఓఎస్ అండి ఓకేనా మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ యాపిల్ ఓఎస్ అండ్ ఆల్సో 264 అండి దిస్ ఈస్ ఎ మెయిన్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా సర్వర్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని 264 అనేది ఓకేనా సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేసే థ్రెడ్ లైబ్రరీ ఏమిటా అంటే POSIX thread simply p thread ఓకేనా అండి సో సింప్లీ p threads are available on Sun Microsystems or Solaris okay Linux or Unix Mac OS okay Mac OS and also 264 okay 264 okay these are all types of operating systems the available thread is called as a p thread also called as POSIX okay in sometimes in sometimes these p threads are available in Windows also ఓకేనా విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డొమైన్ షేర్వేర్ అండి ఓకేనా పబ్లిక్ డొమైన్ షేర్వేర్ అనే ఒక మిడిల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది పబ్లిక్ డొమైన్ షేర్వేర్ అనేది ఒక మిడిల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అండి ఈ మిడిల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ని కనుక యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో కూడా ఈ p threads అవైలబుల్ అవుతాయండి ఓకేనా దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ p thread సింప్లీ by default p threads are available on Solaris Unix or Linux Mac OS 264 if we want in Windows okay now these p threads can also available in our Windows with the help of public domain shareware okay now public domain with the help of public domain shareware these p threads are also available in our Windows okay now Randy. So here there is another specialty of p thread that is global variables only okay now in p threads we are using global variables what is the meaning of global variables global variable means we can share all threads what is the meaning of global variables so in our C program what is the meaning of global variables what is the meaning of local variables means ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు సార్ గ్లోబల్ ఓకేనా మన ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ సో p thread consists of global variables using these global variables we can share all the threads ఓకేనా ఏ థ్రెడ్ లో అయినా సరే ఈజీగా షేర్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఓకేనా అదండి సో దెర్ ఈస్ another specialty of p thread that is if one thread can wait okay na one thread can wait for the other to join before continue that means
For example, already my system is executing one thread, okay na? So other thread want to join, that must be some wait, okay na? That must be wait అండి. సో ఆల్రెడీ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే రెండోది ఏదైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే కొంతసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది బై డిఫాల్ట్గా, ఓకేనా? దండి. సో how we can execute pthread? Pthreads are executed with the help of one function అండి, దట్ ఈస్ రన్నర్. రన్నర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని pthreads ని మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? అది లాస్ట్ స్టెప్ అదేనండి. pthreads are executed with the help of one function that is runner, ఓకేనా? with the help of runner function we can execute pthreads, okay? This is the detailed explanation of our pthread. ఒక్కసారి కంప్లీట్ చేస్తాను చూడు, ఓకేనా? Simply, pthreads are nothing but POSIX threads. These threads are by default available in our Sun Solstice, Linux or Unix, Mac OS, nothing but Apple OS 264. Okay, na? If we want to use in our Windows operating system, we can use with the help of public domain shareware. Okay, na? Here, pthreads using using global variables. What is the main use of global variables? So it can share all threads అండి, ఓకేనా? సో మనం ఎన్ని థ్రెడ్స్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఆ అన్ని థ్రెడ్స్లో ఈ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? అదే హియర్ అవర్ p threads are executed with the help of one function that is runner function, ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ p thread, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ జావా థ్రెడ్స్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ జావా థ్రెడ్స్ అండి. This what is the meaning of Java threads? చూద్దాం, ఓకేనా? సో జావా థ్రెడ్స్ ఆర్ another type of thread libraries, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ మోడల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశారు అంటే, మీరు ఏదైనా జావా ప్రోగ్రామ్, చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా సరే, చిన్న ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, పెద్ద ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, ఇట్ మేబీ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ మేబీ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఇట్ మేబీ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్, ఓకేనా? ఇఫ్ యూ డెవలప్ ఎనీ జావా ప్రోగ్రామ్, దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డెవలప్డ్ జావా థ్రెడ్, ఓకేనా? సో మీరు ఏదైనా జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు జావా థ్రెడ్ని క్రియేట్ చేసినట్లే. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంటెడ్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ మోడల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ జావా థ్రెడ్, ఓకేనా? అదండి. సో Java language and its API, application program interface, provide features to create and manage the threads. సో సింప్లీ మీరు ఏదైనా జావా ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేశారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఒక జావా థ్రెడ్ని క్రియేట్ చేసినట్లే. నాట్ ఓన్లీ క్రియేషన్, వీ కెన్ ఆల్సో మేనేజ్ దట్ పర్టికులర్ థ్రెడ్, ఓకేనా? ఎస్. కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఆల్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ సింగిల్ థ్రెడ్ అండి. మీరు ఏదైనా జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశాము అంటే ఆ జావా ప్రోగ్రాంలో అట్లీస్ట్ ఒక సింగిల్ జావా థ్రెడ్ అయినా ఉండాలి, ఓకేనా? మరి జావా థ్రెడ్ లేకుండా మీరు అసలు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జావాలో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశారనుకున్నా, ఓకేనా? ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే, ఓకేనా, దాంట్లో జావా థ్రెడ్ ఉండాల్సిందే, ఓకేనా? అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా థ్రెడ్, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ప్రోగ్రాంలో మీరు మెయిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారుగా, జావా ప్రోగ్రామ్లో మీరు మెయిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు కదా, మెయిన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు కదా. మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ థ్రెడ్ అండి, ఓకేనా? మీరు మెయిన్ మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నారు అంటే దట్ మీన్స్ ఒక జావా థ్రెడ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నట్లే, ఓకేనా? దట్ మీన్స్ ఆ జావా ప్రోగ్రామ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ సింగిల్ థ్రెడ్, ఓకేనా? అట్లీస్ట్ వన్ సింగిల్ థ్రెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ కెన్ రన్ యాజ్ ఏ సింగిల్ థ్రెడ్ ఇన్ ది జేవిఎం, ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ మీరు థ్రెడ్ క్రియేట్ చేసినట్లే, ఓకే? అదండి. మరి ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవి జావా థ్రెడ్స్ చూద్దాం, ఓకే? జావా థ్రెడ్స్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ టాప్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్ ఓఎస్ అండి, ఓకేనా? జావా థ్రెడ్స్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకేనా? సో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో టాప్లో రన్ అవుతూ ఉంటుందండి ఈ జావా థ్రెడ్స్ అనేవి, ఓకేనా? అదండి. మరి ఎన్ని టైప్స్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? వీ కెన్ క్రియేట్ టూ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అండి. We can create a simple Java thread using two techniques, okay? Now, two techniques ఏంటి? First technique is using run method, okay? Now, using run method we can create a Java thread, and also there is another method that is runnable interfaces అండి, okay? Now, runnable interfaces, using runnable interfaces and also using run method we can create Java threads, and this is about our Java threads, okay? So Java threads are available in our JVM, Java Virtual Machines.
and this is about our Java threads. Coming to our Win32 thread, and this is a last as well as this is a third thread library, nothing but Win32 thread. Okay, so in accounting Win32 threads are available in our Microsoft Windows operating system. If you take Microsoft all versions, for example, Windows 95 to present Windows 10 Pro, kada, in all types of operating systems, the default thread library is called as Win32 thread. Okay, na? And using this Win32 thread, we can create and also we can manage the kernel level as well as user level threads. ఓకేనా సో కెర్నల్ లెవెల్ థ్రెడ్స్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ లెవెల్ థ్రెడ్స్ని మీరు ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ విండోస్లో దేన్ని యూజ్ చేసుకొని Win32 థ్రెడ్ లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసి ఓకేనా సో ద క్రియేషన్ ఆఫ్ Win32 థ్రెడ్స్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ పీ థ్రెడ్స్ అండి ఓకేనా పీ థ్రెడ్స్ని మీరు ఏ విధంగా అయితే క్రియేట్ చేస్తారో పీ థ్రెడ్స్ ఎక్కడ యూనిక్స్ ఆర్ లైనెక్స్ సంథింగ్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఓకేనా సోలరీస్ సో దాంట్లో పీ థ్రెడ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో the creation of Win32 threads are same as P threads. Okay, na? మరి ఏ విధంగా అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ Win32 thread, we must include one header file that is windows.h అండి ఓకేనా సో సెకండ్ స్టెప్ అదే చూడండి ఒకసారి సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ Win32 thread, we must include windows.h header file ఓకేనా సో with the help of windows.h we can create our Win32 threads ఓకేనా అదండి there is a one function అండి using that function create a thread ఓకేనా create thread we can create our Win32 thread. This is same as creation of P threads in our Unix or Linux operating systems. అదండి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఓకేనా మళ్ళీ ఒక్కసారి రికార్డ్ చేస్తానండి సో కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్ దట్ ఈస్ థ్రెడ్ లైబ్రరీస్. So simply, what is the meaning of thread libraries? Thread libraries are used to provide an API application program interface to create and manage the threads. Okay, na? Then with the help of thread libraries, we can create user level threads as well as kernel level threads. Okay, na? So here there are three different types of threads. First one is POSIX, next one is Win32, next one is Java thread. Coming to our three threads are available in our Sun Solstice, Linux, okay na, Mac OS, True 64, Unix operating system, okay na. These three threads are also available in our Windows operating system with the help of public domain shareware. This is the actual middleware software, okay na. So three threads consist of global variables. Using that particular global variable, we can share all the threads, okay na. So there is a one point ending one thread can wait for the other to rejoin before continuing. So simply, for example, if one thread is executing, other want to join, that must wait some time. Okay, no? Other way. So threads are executed with the help of one function that is a runner. Okay, na? Runner అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ థ్రెడ్స్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. Coming to our coming to our coming to our Java thread, what is the meaning of Java thread? So Java threads are available in our JVM. Okay, JVM. That is Java Virtual Machine. Okay. So Java threads are fundamental model for program execution in Java program. Okay. And so using these Java threads, we can create and we can manage the threads. Okay. And so all Java programs consist of at least one single thread. Okay, that is with the help of main method. Okay, if we using main method, that means we have already created a Java thread. Okay, and so in Java, in Java Virtual Machine, these Java threads are running on top of the operating system. Okay, so using two techniques, we can create the Java threads. First one is a run method using run method. Next one is a runnable interface. Okay, runnable interface. This is our Java thread. Coming to our Win32 thread, this is the third. This is the last. Okay, thread library that is Win32 thread. Okay, Win32 thread here. Win32 thread is available in our all types of Windows operating system. All types of Windows operating system. Using this method, we can create and also we can manage the threads. Okay, na? So if we want to use Win32 thread, we must include one header file that is windows.h header file.
how we can execute, for example, created thread with the help of one function, that is create thread. Okay na, so create thread ని యూజ్ చేసుకొని మీరు థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. రండి, ఓకేనా, ద క్రియేషన్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ఇన్ విండోస్ operating system with the help of one header file, that is create a thread function. Okay, execution key same execution was there. Okay, so this is about our Win32. So simply thread libraries. Okay na, and okay na, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా అండి? నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ థ్రెడ్డింగ్ ఇష్యూస్. ఓకేనా, దీంట్లో మనకి థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ థ్రెడ్స్, that is threading issues. Before going to this, if any doubts in previous class, please ask. Are there any doubts, Andy? Any doubts in our thread libraries? చెప్పండి, ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వరు. No, sir. ఓకే, No, sir. ఓకే. సింప్లీ 3 thread libraries are there: POSIX, Win32, Java. Okay, next explanation already చెప్పారు మరి. Coming to the next topic, that is threading issues. Okay, now this is the last concept in our threading. Okay, now simply, what is the meaning of thread? What is the meaning of thread? Thread is nothing but least weight process. Okay, now least weight process, also called as LWP. Okay, now so this is the basic utilization of CPU. This is the basic utilization of the CPU. Okay, now here simply there are two different types of threads in already చెప్పుకున్నామండి. అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈ సింగిల్ థ్రెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టీ థ్రెడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, సింగిల్ థ్రెడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టీ థ్రెడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ అని చెప్పాం. ఒకటి ఏంటంటే యూజర్ థ్రెడ్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కెర్నల్ థ్రెడ్స్ అని చెప్పాం. ఓకేనా, యూజర్ కోసం డెవలప్ చేసుకునే థ్రెడ్స్ని ఏమంటామంటే యూజర్ థ్రెడ్స్ అని అంటాం. అదే కెర్నల్లో ఉండే థ్రెడ్స్ని ఏమంటామంటే కెర్నల్ థ్రెడ్స్ అంటాం. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, సో సింప్లీ కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్ థ్రెడ్డింగ్ ఇష్యూస్. సో ఈ థ్రెడ్డింగ్ ఇష్యూస్లో సో థ్రెడ్స్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ఏంటి మొత్తం చెప్పుకుంటామండి. ఓకేనా, ఇక్కడ 5 different issues అండి. 5 different issues are there. Yes, here there are 5 different issues are there. First one is fork and EXEC system call. Okay, fork and EXEC system call. Okay, ఈ పర్టికులర్ ఇది ఫోర్క్ అండ్ EXEC సిస్టమ్ కాల్ని మనం ల్యాబ్లో చూస్తామండి. ఓకేనా, మన ల్యాబ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్క్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఓకేనా, యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ యూనిక్స్ ల్యాబ్లో ఫోర్త్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇదే, అది ఫోర్క్ అండ్ EXEC సిస్టమ్ కాల్. ఓకేనా, ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా ల్యాబ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో థ్రెడ్డింగ్ ఇష్యూస్, దెర్ ఆర్ 5 different issues are there. First one is fork and EXEC system call. Next one is signal handling. Third one is thread cancellation. Next one is thread local storage. The last one is scheduler activation. Okay, na? These 5 different issues are there. Coming to our first one is that is the fork and EXEC system call. So fork అనేది EXEC అంటే ఏంటో చూద్దామండి. ఓకేనా, సో దీని గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నామండి. ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్క్ అండ్ EXEC సిస్టమ్ కాల్. ఓకేనా, సో ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ గురించి చూద్దామండి. ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ప్రాసెస్ అండి. ఓకేనా, ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ మళ్ళీ చెప్తున్నాండి. ఐ రిపీట్, fork system call is used to create a new process from old process. Okay, in this old process is called as a parent. The newly generated new processes are called as child process. Already చెప్పుకున్నాను ఇది. ఓకేనా, సో ఇది మనం ప్రాసెస్లో చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రాసెస్ క్రియేషన్లో చెప్పుకున్నామండి. ప్రాసెస్ క్రియేషన్, ప్రాసెస్ టెర్మినేషన్ ఉంటుంది కదా టాపిక్, అక్కడ చెప్పుకున్నాం. సో fork system call is used to create a new process from old process. Okay, na? So here old process is called as parent. Okay, na? Yes, okay, na? Here old process is called as parent process. Child process is called as okay, na? వినిపిస్తుందా అండి? ఇప్పుడు సెట్ చేసాను చూడండి మైక్రోఫోన్ని. వినిపిస్తుందా మీకు లేదా మారుస్తాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి? వినిపిస్తుందా లేదా చెప్పండి ఒకసారి.
అదే హెడ్సెట్ మారుస్తాను ఇప్పుడు ఓకేనా ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వాయిస్ వస్తుందా ఓకే ఉండండి మీ ఫ్యాన్ నైస్ కావాలా ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఓకేనా సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా లేకపోతే హెడ్సెట్ మార్చేయాలి చూడండి ఓకేనా yes. ఓకే సార్. ఓకేనండి సో our first issue of thread is that is fork and exec system call okay na coming to our fork system call and fork system call is used to create a new process from old process here new process is called as parent okay na new process the developed new process are called as child process okay na so with the help of fork we can execute concurrently both parent as well as child process అండి సో ఫోర్క్తో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫోర్క్ సిస్టమ్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఓకేనా ప్రీవియస్గా ఉన్న ఓల్డ్ ప్రాసెస్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్క్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఓల్డ్ నుంచి న్యూగా డెవలప్ అయిన ఈ చైల్డ్ ప్రాసెస్ని కాన్కరెంట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోర్క్ కమింగ్ టు అవర్ ఈఎక్స్ఈసి ఓకేనా coming to our exec yes what is the meaning of exec system call using exec system call we can execute a file or process only okay so using exec system call we can execute a file or యాక్టివ్ ప్రాసెస్ సో మనం మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న యాక్టివ్ ప్రాసెస్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సిస్టమ్ కాలే మనకి ఏంటి అంటే ఈఎక్స్ఈసి సిస్టమ్ కాల్ మరి ఏం చేస్తుంది వెన్ ఈఎక్స్ఈసి సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ న్యూ ఫైల్ అండి అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది కదా వెళ్ళిపోగానే ఒక న్యూ ప్రాసెస్ అంటే న్యూ ప్రాసెస్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే exec so simply exec system call is used to execute new ఓకేనా ప్రీవియస్ వన్ తీసేస్తామండి న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ ఫోర్క్ అండ్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఫోర్క్ అండ్ exec సిస్టమ్ కాల్స్ కమింగ్ టు అవర్ సెకండ్ వన్ సిస్టమ్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకేనా our second one that is signal handling okay signal handling yes what is the meaning of signal handling here for example what is the meaning of multi-threading చెప్పగలరా what is the meaning of multi-threading multi-threading definition అని చెప్పగలరా multi-threading means we can execute more than one thread at a time that is nothing but my multi-threading so signal handling so ఈ signal handling లో multi-threading ఏమి ఉంటాయి చూద్దామండి ఓకేనా so whenever a multi-thread process receives a signal then what thread should be signal be covered that means for example multi-threading means there are so many threads are parallelly executing మీరు ఏదైనా ఒక న్యూ సిగ్నల్ పంపించారండి న్యూ సిగ్నల్ పంపించారు మరి ఆ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్లో ఏ థ్రెడ్కి పంపించినట్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ క్లాస్ వింటున్నారండి ఓ 10 మెంబర్స్ క్లాస్ వింటూ ఉన్నారు నేనేం చెప్పాను అంటే ఓకేనా ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ అన్నాను అంటే ఏం చేశాను ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ అని మిమ్మల్ని అడిగాను దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను అడిగింది ఒక్కళ్ళకా అందరికా లేదా కొంతమందికా చెప్పండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ అని ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇది అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ క్లాస్ వింటున్నారు మీరందరూ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అనుకోండి మీరందరూ క్లాస్ వింటున్నారు మీరందరూ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక డౌట్ అడిగాను ఒక సిగ్నల్ పంపించాను మీకు ఏ సిగ్నల్ అది ఈజ్ మై క్లాస్ ఆడిబుల్ అని ఒక సిగ్నల్ పంపించాను సో ఈ సిగ్నల్ ఎవరు పంపించినట్లు ఒక్కళ్ళక అంటే మీ 10 మెంబర్స్లో ఒక్కళ్ళక లేదా ఈ 10 మెంబర్స్లో ఎవరు కొంతమందికా అంటే 5 మెంబర్స్గా 5 మెంబర్స్గా 8 మెంబర్స్గా లేదా అందరిగా సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్ అండి ఓకేనా ఓకేనా whenever a multi-thread processing receives a signal ఓకేనా వాట్ థ్రెడ్ షుడ్ బి సిగ్నల్ బి కవర్ ఓకేనా సో ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఒక మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్లో ఒక సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు ఆ సిగ్నల్ ఫస్ట్ చూడండి దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ సిగ్నల్ డెలివర్ టు ది థ్రెడ్ టు విచ్ ద సిగ్నల్ అప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
signal delivered to each and every thread in the process. Third one is signal delivered to some of the thread in process. That means first one ఏమిటి అంటే ఓకేనా, ఒక్కళ్ళక ఇప్పుడు నేను మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్లో నేను ఏదైనా సిగ్నల్ పంపించాను, ఆ సిగ్నల్ ఒక్కళ్ళక లేదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థ్రెడ్కా లేదా సమ్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్స్కా. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్. మరి ఎవరు చేస్తారు అంటే దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే డిసైడ్ చేస్తుందండి. ఓకేనా? సో మనం ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ని బట్టి చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్. అర్థమైందా మీకు? సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ది మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రాసెస్ receives a signal, then what thread should that signal be aware? Okay na? So in this there are three cases are there. Okay na? In these three cases are there. First one is signal to deliver thread which the signal appears. Okay na? Next one, signal delivered to each and every thread in the process. Third one, signal delivered to some of the threads in the process. That means నేను పంపించిన సిగ్నల్ ఒక్క థ్రెడ్గా, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్లో ఒక్క థ్రెడ్గా, లేదా ప్రతి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్లో ఉన్న ప్రతి థ్రెడ్స్గా, లేదా ఏవో కొన్ని వాటిగా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు కొంతమంది డౌట్ అడిగారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, సార్ యువర్ వాయిస్ ఈజ్ లో అని. నేనేం చేశాను, మై క్లాస్ ఆడిబుల్ అన్నాను. సో కరెక్ట్ చేసుకున్నాను, మై క్లాస్ ఆడిబుల్ అన్నాను. సో ఇది ఎవరికి? అందరికా లేదా కొంతమందికా లేదా ఎవరైతే నన్ను డౌట్ అడిగారో వాళ్ళక. ఓకేనా? ఎవరైతే నన్ను డౌట్ అడిగారో వాళ్ళక, లేదా ఇంటర్న ప్రతి ఒక్కళ్ళక, లేదా ఆ ఇంటర్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎవరో కొంతమందికా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకేనండి, టైం ఈజ్ అప్. ఓకేనా? టైం ఈజ్ అప్. మళ్ళీ రేపు సేమ్ టాపిక్ని రివైండ్ చేద్దామండి. ఓకేనా? సేమ్ టాపిక్ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం, థ్రెడ్ ఇష్యూస్. ఓకేనా? టైం ఈజ్ అప్.